बेटा हुण आपां 8वीं क्लास का अध्याय 12 घात ਅਤੇ ਘਾਤਾਂਕ पावर एंड एक्सपोनेंट शुरू करन जा रहे हैं। ध्यान नाल समझना है बेटा, बहुत ही सौखा चैप्टर है तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट आंदा ही आंदा सवाल बेटा, गारंटेडली आंदा सवाल ये। हुण इस चैप्टर नूं करन लई तुहानूं घट्टो घट्ट 3 फार्मूले की जरूरत जरूर होगी। फार्मूले दस्सण की कोशिश करूँगा पहले तुहानूं, ताकि फार्मूले तो तुहानूं क्वेश्चन कढने आ जाण। सब तो पहला तुहानूं एक फार्मूला याद होना चाहिए है कि जेकर बेस सेम होवे, मतलब आधार सेम होवे ते विचकार गुणा का निशान होवे। देखो ना, ए ते ए आधार हुंदा है, इस उपर जी उपर पावर है उसनूं घात कहने आ। जे आधार सेम है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो आधार इक्को वारी लिखना हुंदा है तो घातां नूं असीं जोड़ दिंदे आ 5m जमा n। जिवें कोई तुहानूं पुछे कि ए दी घात 2 जमा ए दी घात 5 कितना हुंदा है, गुणा ए दी घात 5 कितना होवेगा, तुसीं फटाफट की दसना है, जोड़ के ए दी घात 7। लगी गल समझ। इस तरह दूजा फार्मूला है तुहाडे कोल, ध्यान नाल समझना सारिਆਂ ने। जेकर आधार सेम होण लेकिन विचकार भाग का निशान होवे, यही चीज़ एक होर तरीके नाल भी लिखी जा सकती है। ध्यान नाल देखना सारिਆਂ ने। जां इस तरह आ जाए, ए दी घात m उपर होवे ते ए दी घात n थल्ले होवे, ये भी तो भाग ही हुंदा ना। तो इन्हां दोनों केसां दे विच तुसीं की करना है, आधार नूं इक्को वारी लिख के m सेम लिखना है, जिहड़ा उपर है पहले वाला अखर सेम लिखना होंदा है, दूजी वाली रकम का साइन चेंज करना है। मतलब जे n प्लस का है तो तुसीं माइनस का लिखना है, इधर भी प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का लिखना है। इसका मतलब ए दी घात की आ गया m माइनस n। लगी गल समझ। जिवें मैं तुहानूं समझाना एक होर एग्जाम्पल दे के, जे तुहाडे कोल आ गया ए दी घात 5 भाग ए दी घात माइनस 3, जां ए दी घात 5 उपर ए दी घात माइनस 3 थल्ले, दोनों केसां विच तुसीं की लिखोगे, ए एक बार लिखोगे, 5 नूं तां सेम लिखना पहले अखर नूं, दूजे अखर की साइन चेंज करनी है, भाग है ना। तो जे 3 माइनस का है तो तुसीं प्लस का लिखोगे, जे प्लस का हुंदा तो माइनस का लिखदे। तो कितना आंसर आ गया, ए दी घात 8। मेरी गल समझ आई। लेकिन जे यही सवाल इस तरह आया हुंदा, ए दी 5 भाग ए दी 3, जां ए दी घात 5 उपर तो ए दी घात 3 नीचे, तो इस केस दे विच तुसीं किवें करदे, इस केस दे विच तुहानूं करन लई ए दी घात 5 तो सेम ही आएगा, माइनस क्योंकि इधर प्लस का 3 है, माइनस 3 लिख दे तो तुहाडा आंसर ए दी घात 2 आंदा बेटा। आई गल समझ। किस तरह असीं दो फार्मूले नूं समझिया है कि जेकर आधार सेम होण ते गुणा का निशान होवे तां घातां नूं जोड़ना है ते भाग दे विच घातां नूं घटाउणा है। ते तीजा फार्मूला जिहड़ा तुहाडे कोल है, ध्यान नाल देखिओ तुसीं सारे। तीजा फार्मूला असीं जिहड़ा याद करन जा रहे हां, जे कदे किसी दी घात माइनस विच आ जाए तां जे वो आधार अंश है, मतलब न्यूमरेटर है, तो उसनूं नीचे भेज दो हर कोल, तो घात प्लस दी हो जाती है। जे कर कोई अखर नीचे है माइनस का तो उसनूं उपर भेज दिओ, तो वो रकम की घात प्लस विच हो जाती है। लगी गल समझ बेटा। ध्यान नाल समझो, तुहानूं मैं फिर दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा, ध्यान नाल देखिओ। देखो बेटा, हुण ध्यान नाल मैं पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है। पहला फार्मूला, जेकर तुहाडे कोल आधार सेम ने, विचकार गुणा का निशान है, असीं घातां नूं जोड़ना हुंदा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, दो एग्जाम्पल्स दित्तियां तुहानूं मैं, ए दी घात 5 है गुणा ए दी घात 7 है, तो गुणा का निशान है तो आधार नूं एक बार लिखिया है तो घात जोड़नियां ने, 5 जमा 7 किन्ने हुंदे ने, 12। लेकिन जेकर सवाल इस तरह आ जाता है, तुहानूं देखो 3 ए दी घात 7 जमा गुणा 2 ए दी घात 3, तो जिहड़े अखर मैथ वाले अखर ने 3 ते 2, ये आपस में गुणा हो जाने, 3 दूनी 6, पर ए ते ए आधार सेम है ना, तो फिर घातां नूं जोड़न गया, ए दी घात 7 जमा 3 कितनी होगी, 10, तो 6 ए दी घात 10 बन जाएगी। लगी गल समझ। इसी तरह जेकर दूजा फार्मूला तुहाडे कोल आंदा है, जे दो अखरां दी आधार सेम ने तो विचकार भाग का निशान है, ਜਾਂ तो इस फॉर्मेट में तुहानूं आ सकता है कि ए दी पावर समथिंग भाग ए दी पावर समथिंग, ਜਾਂ बटिया च भी आ सकता है। आधार देखो सेम होने जरूरी ने। तो दोनों केसां दे विच तुसीं की करना है, घातां नूं घटाउणा है बेटा, m माइनस n, m माइनस n। जिवें तुहानूं मैं एग्जाम्पल दित्ती है, ध्यान नाल देखो सारे। ए दी घात 10
ਭਾਗ a ਦੀ ਘਾਤ 7, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਘਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ 10 - 7। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ 10 ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਲੀ ਘਾਤ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ -7, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਚੋਂ 7 ਘਟਾਏ 3 ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ a ਦੀ ਘਾਤ 10 ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, a ਦੀ ਘਾਤ 7 ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਚਕਾਰ ਬਟਿਆ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਾਗ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ 10, ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ -7, ਫਿਰ ਆਂਸਰ 3 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ a ਦੀ ਘਾਤ 5 ਭਾਗ a ਦੀ ਘਾਤ -3, ਹੁਣ ਭਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਸੇਮ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਘਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਘਾਤ ਦੂਜੀ ਘਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਘਾਤ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸੇਮ ਹੈ ਪਰ ਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਘਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਘਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ a ਦੀ ਘਾਤ 7 + 4 - 3, 4 ਚੋਂ 3 ਗਏ 1, 7 + 1 8 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਘਾਤ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ 1 ਬਟਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਸ਼ ਬਟਾ ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ a ਦੀ ਘਾਤ m ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ 2 ਦੀ ਘਾਤ -4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ -4 ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ, 2 ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 1 ਹੈ ਨਾ, 2 ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਲਟ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ 1/2, 1/2 ਦੀ ਘਾਤ 4। ਹੁਣ 4 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1/2 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, 2 × 2 × 2 × 2, 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਦੂਣੀ 8, 8 ਦੂਣੀ 16। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 1/16 ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 5 ਦੀ ਘਾਤ -2 ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, 1/5 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਘਾਤ ਅੰਕ ਪਾਵਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਲ ਰੂਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ 1/5 × 5 1/25 ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ 1/5 ਦੀ ਘਾਤ -2 ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਅੱਖਰ ਨੀਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 5 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਬਣ ਗਈ, 5 × 5 = 25। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕਮਾਂ ਪਲਟ ਦਿਓ, 2 ਉੱਪਰ 3 ਥੱਲੇ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਉਲਟ ਕਰਮ। 2 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 3 ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਾਤ 3 ਦੀ 3 ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ 2/3 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, 3 ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ 8/27 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਚੌਥਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ। ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਤ 0 ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 1 ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹੋਵੇ, 100 ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 1 ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਤ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, 1। ਚੌਥਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਘਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, a ਦੀ ਘਾਤ 3 ਸੀ, ਫਿਰ 4 ਸੀ, ਅਤੇ 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 12 ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਘਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਘਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 12.1 ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੌਖੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਘਾਤ ਤੇ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 3 ਦੀ ਘਾਤ -2 ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ 3 ਦੀ ਘਾਤ -2 ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 1/3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਘਾਤ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 1/3 × 3, 3 × 9, 1/9 ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੈ ਨਾ ਸੌਖਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, -4 ਦੀ ਘਾਤ -2 ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, 1/, ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਆਧਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, -4 ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਬਣ ਗਈ।
ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ -4 ਗੁਣਾ -4, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਤ 2 ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 4 ਚੌਕੇ 16 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੱਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ 1/16 ਆਏਗਾ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ -2 ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਟੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ ਪਰ ਘਾਤ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਹਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲਟ ਦਿਓ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਉੱਪਰ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 2/1 ਗੁਣਾ 2/1 ਦੂਣਾ 2/1 ਗੁਣਾ 2/1 ਗੁਣਾ 2/1 ਹੋ ਗਿਆ 5 ਵਾਰੀ। 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਦੂਣੀ 8, 8 ਦੂਣੀ 16, 16 ਦੂਣੀ 32, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 32। ਥੱਲੇ 1 ਗੁਣਾ 1 ਗੁਣਾ 1 ਗੁਣਾ 1 ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਘਾਤ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਧਨਾਤਮਕ ਘਾਤ ਅੰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਦੇਖੋ ਘਾਤ ਅੰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਨਾਤਮਕ, ਮਤਲਬ ਘਾਤ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 5 ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਪਾਵਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਘਾਤ m ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, n ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ, -4 ਦੀ ਘਾਤ 5 ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਪਰ 8 ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ -4 ਦੀ ਘਾਤ ਕੀ ਆਏਗਾ, 5 ਪਲੱਸ ਦਾ 8 ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ, ਸਾਈਨ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤਾਂ -3। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਾਤ ਧਨਾਤਮਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਤ ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਘਾਤ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਸਰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1/2 ਦੀ ਘਾਤ 3, ਫਿਰ ਘਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਘਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਤਾਂ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਾਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ 1 ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, 3 ਦੂਣੀ 6। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ। ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੇਟਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਘਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਈਵਨ ਹੈ, ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਔਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਘਾਤ ਇਕੱਲੇ ਏ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਘਾਤ ਜਿਸਤ ਮਾਈਨਸ ਖਤਮ, ਘਾਤ ਟਾਂਕ ਮਾਈਨਸ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਇਹ ਘਾਤ 5 ਦੀ 4 5 ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 3 ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਬਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਘਾਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਘਾਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, 3 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਹੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਈਆਂ, ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5 ਦੀ ਘਾਤ 4, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਤ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਸਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 5 ਕਰਕੇ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੇਟਾ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਜਿਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਆਧਾਰ ਸੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਘਾਤ ਸੇਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਰੈਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਘਾਤ ਸੇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ, ਅਤੇ 10 ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਸੇਮ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। 3 ਦੀ ਘਾਤ 7 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ, 10 ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦੇ 3 ਆ ਗਏ, ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਘਾਤ -5। ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਬੇਟਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। 3 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੈ ਅਤੇ -5 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 - 5 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ -2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 1/3 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਹੈ ਨਾ ਸੌਖਾ। ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਮਝ ਬੇਟਾ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਿਰਫ। -7 ਹੈ, -10 ਹੈ ਅਤੇ -5 ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਘਾਤ ਆਧਾਰ 3 ਹੈ। ਜੇ ਭਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੱਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ 2 - 0 ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਦੀ ਘਾਤ ਕੀ ਆ ਗਈ, -7 + 10 ± -5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 7 ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਅਤੇ 10 ਪਲੱਸ ਦਾ। 7 - 10 ਪਲੱਸ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, 3। 3 - 5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਦੀ ਘਾਤ -2 ਅਤੇ ਘਾਤ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1/3 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬਰੈਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਘਾਤ -3 ਹੈ ਗੁਣਾ -7 ਦੀ ਘਾਤ ਵੀ -3 ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਘਾਤ ਸੇਮ ਨੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਘਾਤ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ 2 ਗੁਣਾ -7 ਸਾਰੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਘਾਤ ਕਰਤੀ -3। 7 ਦੂਣੀ 14 ਅਤੇ -14 ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, -3। ਪਰ ਘਾਤ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 1/-14 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਧਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਪਰ ਘਾਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਾਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਘਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕੇ।